दिन थिला जटणी हूँ जल कष्टर सहर एठी जल पाई नाई नथिबार असुविधा भोगी था जटणीवासी खरा दिन आसिले किंतु जेतल असुविधा सम्मुखीन होता से समय जटणीर पौराध्यक्ष थे संग्राम केसी राउतरा आमे निजे देखीचु जटणीवासी निजे भी देखी निजे ट्रैक्टर धरिकी लोक दुआरे पानी नहीं पहुंचाऊले ता परवर्ती समय नवीन पट्टनायक सरकार जेतले थिला से समय 24x7 सुविधा सुलभ पाई पानी जोगई दि जाइतला किंतु तापर ए पानी की नहीं तुतुमे राजनीति चलतिला बेले यही 2 दिन तले सांसद महोदया आसिकिरी जटणी रे 18 कोटी टंका व्यय मंजूर रे एक पानी प्रकल्प उद्घाटन करचंती जे कि जटणीवासी 24x7 पानी जोगाण पाइबे पानी सिना पाइबे किंतु से पानी की नहीं वर्तमान राजनीति चली जटणीर गली कंदी भितर ताकू नहीं आम पाखे अच्छा पूर्वतन पौराध्यक्ष तांका समय रे केमिति से पानी की नहीं लोक द्वारे ट्रैक्टर सहित पहुंचाऊले केमिति से तांको योजना सब करते जटणीवासी पानी केमती 24 घंटा पाइबे कौन से असुविधा हेनी कहीं जटणी है जल कष्टर सहर से आम सहित अच्छा दूतर पौराध्यक्ष संग्राम केसी राउतरा से संपर्क में सर्विशेष आलोचना करवा ये जटणी जल कष्टर सहर केमिति सुधीरी केमिति आज्ञा आपण जटणी पौराध्यक्ष दीदी थर रही आपण समय जटणी जल कष्ट सहर होता बेले पानी पे आपण बहुत किसी संघर्ष करमति कि आपण यही खरा दिन आसिले लोक दुआर नहीं ट्रैक्टर नहीं पानी पहुंचाती आ पानी बहुत किसी योजना करते जोटा कि आम देखुचे आज जटणीवासी देखुं बहुत जगह ओवरहेड पानी टांगी से संपर्क में सर्विसेस सूचना दिंतु आपण समय कौन करते वर्तमान कौन कौन कले जटणीवासी आउरी लाभवान जहाँ बड़ खुशी लगिला जो प्रश्न टी आप पचारि मते मु भी से चिंता करी 2 दिन है कौन जटणी चली आलोचनार विषय केन्द्र बिंदु होती प्रथम मु कहीदेवा चाहे स्वर्गत जानकी वल्लभ पट्टनायक जिते मुख्यमंत्री थे से काकुड़िया जटणी की पानी जोगाण टांकी या बालसिक मुंडिया जेहेतु उच्चा जगह सी एवं विभिन्न वार्ड को पानी जाऊला से जनसंख्या कम था पर्याय क्रमे जनसंख्या बढ़ला जो जनसंख्या बढ़ला माने टांकी पानीटा जो पीएचडी ऑफिस जाई से भले डेलीवरी हो पारानी लोक मैंने पानी पाइले ताकू आखि आगे रखिकी आमर कुदियारी पटे कुदियारी देखिए स्कूल भितर जो पार्क अच्छी से पार्क जो पानी टांगी करा बाछरा पहाड़ देखिए सेठी गोटे पानी टांगी करा किछि अंचल जमती कुमारखातिया छंडपुर विकासनगर कुदियारी माने बोरवेल करी आमे सेठी मोटर लगेगी जो पानी पाइपलाइन थला से पानी पाइपलाइन कनेक्शन करी लोक पानी दौलू तापर 9 गोटी टांकी म्युनिसिपालिटी पानी तार जोगौला खरा दिन जेहेतु जलकृष्ट अंचल नवीन बाबू मुख्यमंत्री रहा पीरियड आमे से मुझे फास्ट चेयरमैन पीरियड रही से यूपीए गवर्नमेंट थला दिल्ली में ताकू गोटे चिठीटा लिखिली ये तो कांग्रेस दुर्ग भाव परिचित से बीजेडी और बीजेपी कमांडिंग सरकार थला तेणु मु गोटे चिठीटा लिखिदेली 2013 मसीहा काउंसिल सरिया किछि दिन पूर्व आम पाक गोटे चिठी आसला 32 कोटी टंका तुमको वाटर लाइन बाबद पास करागला से 32 कोटी टंका पुणी पानी केमिति जटणी की आसीबो ना नराजुरु पानी आसीबो पितापल्ली जीव खोर्धा सहर को तापर आसीबो जटणी सहर को ए 2 भाग हम पानी हौ तापर नवीन बाबू आसिले आपण माने जानितेबे नाइजर आगु सेठी आमर जतबेला आदर्श स्कूल सेठी डिक्लेयर देले जे श्रीहरि विहार एवं बीडीए कॉलोनी नुआ गाँ से टांगी साई रेकड़ी बस्ती नुआ से भितर लोक मान 24 घंटिया पानी दिज्व बोली से गोटे से उद्घाटन करके गले किंतु 24 घंटिया पानी मसे खंडे लोक पाई स्थित अवस्था को पुणी आसीगले एमती सका पानी टे पाते पुणी संजय बुढ़े कौन टे पानी दौरान एमती करके चलता ये जो पानी टांकी आमर एमपी महोदया शुभ देले आपको नहीं जो राजनीति चर्चा चली चर्चा चली कहीदेवा चाहे जो ऑफिशियली प्रोग्राम टे जो हवा कथा जेहेतु पीएचडी ऑफिस भितर हो तो दलीय कर्मी की नहीं दलीय हिसाब से कार्यक्रम कले किंतु ये अवदान
ଯଦି କିଏ ମାନେ ଶ୍ରେୟ ନ ବସିଆ ହଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର, କାରଣ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ଏସବୁ ସାଂସନ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ପାଣି ସବୁ ଏରିଆକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ପାଇପ ଲାଇନରେ ପାଣି ଆସୁଛି 5 ଥର 5 ଦିନ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି କୋଉଠି ପାଇପ ଫାଟି ଯାଉଛି କୋଉଠି କଣ ହଉଛି ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ ଟାଙ୍କିଟେ ହେଲେ ଏଠି ପାଣି ରିଜର୍ଭ ରହିବ, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ସବୁ ଟାଙ୍କି ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଛାଡିକିରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗେଇବେ ବୋଲି ଏଇ ଗୋଟାକ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆକୁ ନେଇକିରି ପାଣି ଟାଙ୍କି ସେଠି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକିରି ରାଜନୀତି କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଭୋଟ ପାଇକିରି ଯିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ଭଲ କାମ ଯଦି ପୂର୍ବ ସରକାର ଟାଇମରେ ହେଇଥିବ ସେ ନାଁ ନେବେ, ସେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଟାଇମରେ ହେଲେ ସେ ନାଁ ନେବେ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏଥିରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାର ବିଷୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ରାଜଧାନୀର ଅଙ୍ଗ ହେଇଛୁ, ସେ ପରିମାଣର ସେବା ଆମେ ପାଇନୁ। ଯଦି ମ୍ୟାଡାମ ଲାଗିକିରି ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକିରି ଯଦି ଏମିତି ରଘୁନାଥ ନଗର ସେପଟେ ସବୁ ରଘୁନାଥପୁର ସବୁ ବାସୁଆ ଗାଈ ଶିଶୁପାଳ ଇଆଡେ ସବୁ ଯେମିତି କାମ ହଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଙ୍ଗ ବାବଦରେ, ଆମେ ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଙ୍ଗ ବାବଦରେ ଯାଇଛୁ ନା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ଆମର କାହିଁକି କାମ ସେମିତି ହଉନି? ନା ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଯୋଉ ଆପଣ ସମୟରେ କୋଉଠି କୋଉଠି କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭିସେସ ସୂଚନା ଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ଜଳକୃଷ୍ଟ ଜଟଣୀ ସହର ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ପାଣି ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ସେ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନା ନାଇଁ, ପାଣି ଟାଙ୍କି କହିଲେ ଆମେ ଏଠି କୁମାର ଖାତିଆରେ ଗୋଟେ ପମ୍ପ ହାଉସ କରିଥିଲୁ, ବିକାଶ ନଗରରେ କରିଥିଲୁ, ନୂଆ ଗାଁରେ କରିଥିଲୁ, ଷଣ୍ଢପୁରରେ କରିଥିଲୁ, କୁଦିଆରରେ କରିଥିଲୁ, ହାଟ ବଜାରରେ କରିଥିଲୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଯେହେତୁ ପାଣିର ସୋର୍ସଟା ନଥିଲା, ଆମେ ସେଇଠି ବୋରୱେଲ କରିକି ସେ ପାଇପରେ କନେକ୍ସନ କରିକି ପାଣିଟା କେମିତି ଅଧିକା ସ୍ପିଡରେ ଲୋକ ପାଇବେ ସେଟା କରିଥିଲୁ। ତାପରେ କୁଦିଆରରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇଥିଲା, ବାଛରା ପାହାଡ ଉପରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ହନୁମାନ ବାଟିକା ପଛପଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇଥିଲା, ଏତକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇଥିଲା। ପିଏଚଡି ପାହାଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନୂଆ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ହଉଛି, ବଡ ଧରଣର ପାଣି ଟାଙ୍କି ହବ। ଇଏ କାହିଁକି ନା ପାଣିଟା ଏଠି ଷ୍ଟକ୍ ରହିବ। ଯୋଉ 5 ଦିନ 6 ଦିନ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଏଇଠୁ ପାଣିଟା ସବୁ ଟାଙ୍କିକି ଦିଆଯିବ, ଲୋକ ପାଇବେ ବୋଲି ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଏ ଟାଙ୍କିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି। ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏମପି ମ୍ୟାଡାମ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ଦେଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ। ସେ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ଯେହେତୁ ଶୁଭ ପଇଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। କୋଉ ସରକାରରେ ପାସ୍ ହେଇଥାଉ କଣ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଏମପି ମ୍ୟାଡାମକୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତଳକଥା ଛକ ଦେଇକିରି ଜଟଣୀ ସହରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟିକେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକିରି ସେଇ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଚଉଡା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପିରିୟଡରେ ବିଡିଏ ମିଟିଂରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ସୁନ୍ଦରପଦା ରାସ୍ତା, ପୋଖରୀପୁଟ ରାସ୍ତା, ଜଟଣୀ ରାସ୍ତା, ଧଉଳି ପଟୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆସିକି ହାଇଟେକ ପାଖରେ ମିଶିବ, ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଆଡେ କାମ ହେଲା, କାହିଁକି କାମ ହଉଛି ସେଠି? ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଓଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ସବୁ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିହାତି ରୋଡ ହେଲା। ଏଠି ଜଟଣୀ ବାସିକି ପଚାରିଛେ, ଇଏ ରେଲବାଇର ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ ଥିଲା, ଜଟଣୀ ସହର ମାନେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ପେଟ୍ରୋ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ଏଠି ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ଯୋଉଠି ଶହ ଶହ ଗାଡି ଦୈନନ୍ଦିନ ଚାଲୁଛି, ନାଇଜର ଆଇଆଇଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଜଟଣୀ ସହରବାସୀ ସେ ତୁଳନାରେ କିଛି ସେବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଟାକ ଦୁଃଖ ରହିଛି। এইটাକୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଦୂର କରିବେ ସେଇଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଠିଆ ହେବେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏକା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ, ଯିଏ ଠକିବ ସେ ଠକରେ ଗଣା ହବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଇଏ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିଏ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଜଟଣୀରେ ଅଛି, ଆମେ ସେ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସୀମିତ ପାୱାର ଥିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହିସାବରେ, ତଥାପି ଯେତିକି କରିଛି ସେ ଯୋଉ ଯୋଡ଼ାକ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଗୁଡା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ମତେ, ମୁଁ କାମ କେମିତି କରିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କହନ୍ତି ପାଣି ମୁଁ ଯୋଗେଇଲି ଜଟଣୀ କି, ସେ ସମୟରେ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପିରିୟଡ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ ସେ ବି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ କଣ ଆମେ କଣ ମନା କରୁଛୁ କି? ପିଏଚଡି ଅଫିସ ତାଙ୍କର ହେଇଛି, କଲେଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ହେଇଛି, ମେଡିକାଲ ଆଗରୁ ଥିଲା। ହଁ, ଏଇ ଯେ ବଜାର ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଇଲା, ବଜାର ବାଲାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଝୁପଡପଟି ବାଲା ଏଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି 3 ପୁରୁଷ କରିକିରି ଜଟଣୀରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବାସ୍ଫୋଟ ମାରିବାରେ କଣ ଅଛି, ଯିଏ ଯେତେ ବାସ୍ଫୋଟ ମାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କାମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଜଟଣୀ ଦି ଦିନ ହେଲାଣି ଭାରି ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ଆମର ସନ୍ଧାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଥିଲେ ହୁଡିଂ ବାବଦରେ। ସେ ହୁଡିଂ ବାବଦରେ ଆମ ପାଖରେ ଚିଠି ବି ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ଯେ ଅର୍ଡର ହେଇଥିଲା ହୁଡିଂ ଖୋଲିବାକୁ। ଇଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିକି ଯାଇକି ଖୋଲୁଥିଲେ, ତାପରେ କଣ ଏମିତି ହେଲା ଫେଣି ନେଇକି ସେଇ ହୋର୍ଡିଂ ଖୋଲିଥିବା ହୋର୍ଡିଂ ଲଗେଇଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରମେୟ ପେପରରୁ ଦେଖିଲି, ତାପରେ କିଛି ଖବର ମୋ ପାଖକୁ ଲୋକମାନେ ବି ଫୋନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୋଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ବି ଜଟଣୀର ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ନିୟମ ଅଛି, ଯିଏ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗେଇବେ ସେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କି ଟିକସ ଦେବେ, ଯୋଉଟା କି ପବ୍ଲିକ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି କି ହୋର୍ଡିଂ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଏତେ ପାୱାର କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଯେ ଇଏ ଜବରଦସ୍ତ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗେଇବେ। ହୋର୍ଡିଂ କାଢିବା ପାଇଁ ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାର ଟିକସ ଦେଲେନି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସିଓର ତାଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିଦବ, ଗାଇଡ କରିଦବ ଯେ କାହିଁକି ତମେ ଟିକସ ଦଉନ। ଏ ଟିକସ ନଦେଲା ହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଜିଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଗୋଟେ ପାସ୍ କଲେ, ଟିମ୍ ଟେ ଗଢିଲେ ଯେ ଯାଇକିରି ହୋର୍ଡିଂ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ହୋର୍ଡିଂ ଲୋକ ଖୋଲିକିରି ଆଇଲେ, ଯେହେତୁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ହୋର୍ଡିଂ ଟି କାଳେ ପଛରେ ଆଉ ଲଗେଇବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ହୋର୍ଡିଂ ଟି ଦବାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର କହିଲେ। କହିଲା ପରେ କିଏ ସେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ପୁଣି ଧରିକି ଗାଳି ମନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦବ ବୋଲି, ଏଠୁ ନେଇକିରି କଳାହାଣ୍ଡି ଫଳାହାଣ୍ଡିରେ ପକେଇବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସରକୁ କଣ କହିଲେ, ଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ନା ଏଠି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି। ଦଳୀୟ ନେତା ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଥିଲୁ ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଚେପା, ତାମାନେ ଏଇଠୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ଚେପା। ହଁ, ଏ ତ ପ୍ରମାଣ ତ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲୋକ ଷ୍ଟାଫ ଯାଇକିରି ଖୋଲିକିରି ଆଇଲେ ହୋର୍ଡିଂ, ତାପରେ ପୁଣି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରେସରାଇଜ ହେଉଛି, କିଛି ଏଥର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜଟଣୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆଉ ଟିକସ ଦିଅନ୍ତୁନି ଏ ଯୋଉ ହୋର୍ଡିଂ ବାବଦରେ। ଯଦି ନେତା ମାନେ ଏଡେ ଏଡେ ହୋର୍ଡିଂ ମାରିକିରି ଟିକସ ଦଉନାହାନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି, ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ଦେବେ? କଣଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରି ପକେଇବ? କିଛି କରିପାରିବନି। ଆଉ ଯୋଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଷ୍ଟାଫକୁ ଯୋଉ ଧମକ ଫମକ, ଯଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମୁଁ ଥାନ୍ତି କିଏ କେତେ ଧମକ ଦେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ସମୟ କହିଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କଣ ନାହିଁ। ମାନେ ଇଏ ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅମଳରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଆପଣ ବି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ, ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ସଠିକ ଜାଗା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ, ପୁଡିଂ ଠିଆ ହେଇ ଖୋଲିଥାନ୍ତେ, ଇଏ ତ ଠିକ ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କୁ ପରା ଏଇଆ କହିବି, ଯୋଉ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ ବୋର୍ଡଟିଏ ମାରୁଛନ୍ତି, ହୋର୍ଡିଂଟିଏ ମାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୋକାନର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ପାଇଁ, କି ଦୋକାନ ଉପରେ ବୋର୍ଡଟିଏ ମାରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କି ଟିକସ ନଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଏ ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନେ ଟିକସ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କି ତାଙ୍କଠୁ ଏ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହଉ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହଉ ଏମାନେ ଆଦାୟ କରିନାହାନ୍ତି, ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନେଇକିରି ଛାଡିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଅର୍ବାନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ, ୟା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ଏଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି। କିଏ ସେ ଲୋକ? କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ଦୟାରୁ ନା କଣ? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଣ ସରକାରଙ୍କ ଦୟାରୁ ହେଇଛି? ଯିଏ ସରକାର ରହିବେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ମାନେ କହିବେ ଆମେ ଏଠି ହୋର୍ଡିଂ ଦେବୁନି, ହୋର୍ଡିଂ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନଦେଲେ ଜଟଣୀ ସହରବାସୀ କେହି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କି କର୍ମକର୍ତ୍ତା କି ନେତା ଯୋଉ ଫୋନ କରି ଧମକେଇଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଣ ଏତେ ଅପାରଗ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ କିଛି ନେଇପାରିଲେନି? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଯୋଉ ଲୋକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କି ବିରୋଧ କରିବ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲରେ ଯାହା ଅଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମ ସେ କମ ଏଫଆଇଆର ଟେ ଦବ। ଯେହେତୁ ଏଠି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ। ସେ ଯଦି ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରକୃତରେ ପାଠ ପଢିକିରି ସିଷ୍ଟମକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତେ, ସେ ଏଠି ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତେନି। କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି ଜଟଣୀ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋର୍ଡିଂ କରିକିରି ଲୋକ ମଲେ, ଇଏ ଯଦି ଅଫିସର ଏଠି ଚିନ୍ତା ନ କରିବେ, ଇଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପୁଣି ଲୋକାଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଇଏ କୋଉଠୁ ବାହାରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ବି କାହିଁକି ଡରୁଛି ମୁଁ ଜାଣୁନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଟେଣ୍ଡର କରିକିରି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲି ହୋର୍ଡିଂ ବାବଦରେ, ସବୁ ରେକର୍ଡ ତାର। ସେ ସମୟରେ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହୁଏ, ଟେଣ୍ଡର ଜଣେ ନୁହେଁ ଜଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋର୍ଡିଂ ଟୋଟାଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଅଛି ନା ନାହିଁ?
ସିଷ୍ଟମ କଲେ ହବ ଏମାନେ ସିଷ୍ଟମ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆକୁ ଯୋଉ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ମିଳୁଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୁ ଇଏ ସେଇ ସକାଶେ ନିରବ ନହେଲେ ଆମର ଏମାନଙ୍କର ମୁହଁ କାହିଁକି ଖୋଲୁନି ଏମାନେ ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମରେ ଯିବା କଥା କାହିଁକି ଲୋକ ହୋର୍ଡିଂ ଦେବେନି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ଦରକାର ଇଏ କେତେଟା ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି କି କେତେ ଥର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଏଥିରେ ସେ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବ ବିଷୟରେ କହିଥିଲୁ ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଚେପା ଆଜି ତା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏ ହୋର୍ଡିଂ ଘଟଣାରୁ ଯୋଉମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ପଇସା ଦେବେ ନେତା ପଇସା ନେଇକିରି ହୋର୍ଡିଂ ଲଗେଇବେ ତା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା।